اور ابھی آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رانا مشروط تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے۔ پوری محنت کے ساتھ ٹرائلز میں آئیں، پوری محنت لگائیں یہاں پہ۔ ہم یہاں پر پاکستان میں تمام سپورٹس کا دوبارہ احیاء کر رہے ہیں، ریوائیو کر رہے ہیں، اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ ٹرائل دیں گے، آپ لیگ کھیلیں گے۔ آپ میں جن بچوں میں ٹیلنٹ ہے، ابھی منسٹر صاحبہ آپ کو بتائیں گی کہ پرائم منسٹر کل ایک فنکشن تھا، سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح تھا، اور یہ سپورٹس کمپلیکس ہم نے پورے پنجاب میں بنوائے تھے۔ صرف لاہور کے اندر 17 سپورٹس کمپلیکسز بن رہے تھے جو روک دیے گئے تھے۔ اس سپورٹس کمپلیکس کے افتتاح پہ وہ بچوں کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے ہیں، یہ کسی کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے۔ اور اگر جتنے سپورٹس کمپلیکسز بنیں گے، جتنے سپورٹس کے مواقع ملیں گے، تو بچے اتنا ہی ہمارا ٹیلنٹ آگے آئے گا، اتنی ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو کل وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم خالی ٹیلنٹ کو نکالیں نہ، بلکہ اس کو سنبھالیں بھی، اس کی ٹریننگ بھی کریں، اس کو شائن کر کے، ریفائن کر کے دنیا میں مقابلوں کے لیے بھیجیں۔ جس طرح ایجوکیشن کے اندر ہم بہترین یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، اسی طرح کا کام اب سپورٹس کے میدان میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں پہ جو ٹرائلز دینے آئے ہیں، آپ میں سے جو بچے سلیکٹ ہوں گے، جن بچوں کو فائنل کیٹیگری میں رکھا جائے گا، ان کو بھرپور ٹریننگ دلائی جائے گی۔ اور جو وائس چانسلر صاحب نے کہا تھا نا کہ میں یہاں پر میراڈوناز، چودھری پرویز الہی کا جوڈیشل ریمانڈ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت کا پرویز الہی اور سیکرٹری رائے ممتاز کو کل دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کیس میں اینٹی کرپشن کی اپیل منظور کی گئی۔ پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ نہ دینے پر اینٹی کرپشن نے اپیل دائر کی تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے محمد اشفاق جی، بتائیے۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سائمہ ریاست نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور چودھری پرویز الہی کا غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے کل جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پنجاب میں یونیورسلز میں وارڈز کی سطح پر صفائی کا نظام قائم کیا جائے گا، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاؤں میں صفائی کا پائیدار سسٹم وضع کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات لیاقت علی بتائیں گے۔ لیاقت علی بتائیے گا۔ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کے لیے اجلاس ہوا ہے، جس میں صوبائی اطلاعات عامر میر سی ایم ممبر بورڈ آف ریونیو سیکرٹری فنانس سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں اب گاؤں سینٹنگ کے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں ویڈیو کونسل میں وارڈ کی سطح پر صفائی کا نظام قائم کیا جائے گا، اور اس نظام کے تحت نگران وزیر پنجاب نے جو ہے وہ شہروں کی طرز پر گاؤں میں صفائی کا جو پائیدار سسٹم ہے وضع کرنے کی ہدایت کی، اور کہا گیا کہ ہر گاؤں میں سینٹری ورکر صفائی کا کام کریں گے۔ کوڑا کچرا کو رکشے اور ٹیکسی ٹرالی کے ذریعے آبادی سے باہر منتقل کیا جائے گا، اور ہر سٹی کونسل میں چوکیدار نظام بھی متعارف کرایا جائے گا۔ یونین کونسل کے ہر وارڈ سے ایک چوکیدار تعینات ہوگا۔ نظام محسن نقوی نے گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا ہے۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پنجاب پولیس نے بڑے بجٹ کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1.70 ارب کا بجٹ مانگ لیا گیا۔ بجٹ کے پیسے تنخواہوں، پینشن، پیٹرول، یوٹیلٹی بلز کی ادائیگیوں، سیکیورٹی معاملات پر خرچ کیے جائیں گے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین جی، بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب پولیس نے بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے بڑے بجٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ پنجاب پولیس نے آئندہ مالی سال کے لیے 1.70 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ مانگ لیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجٹ پولیس کی تنخواہوں، پینشن، خریداری، پیٹرول، یوٹیلٹی بلز کی ادائیگیوں اور سیکورٹی معاملات پر خرچ جو ہے وہ ہوں گے۔ بجٹ کا 82% حصہ ملازمین کی تنخواہوں پر خرچ ہوگا۔
पेट्रोल के लिए आइंदा माली साल में 100% इजाफे के साथ 10 अरब से ज्यादा की जो है वो डिमांड की गई है। इसके अलावा बिजली, गैस और पानी के बिल की अदायगी के लिए 100% इजाफे की जो है वो पंजाब हुकूमत से डिमांड की गई है। पंजाब पुलिस की तरफ से महंगाई की वजह से मरकजी खरीदारी के लिए भी 50% इजाफी फंड मांगे गए हैं। रवा माली साल में हुकूमत ने पुलिस को अब तक जो है वह 1 अरब 46 अरब रुपए के जो है फंड जारी किए हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से तखमीना बजट हुकूमत को जो है वो भिजवा दिया गया है। पुलिस को बजट कितना मिलेगा इस हवाले से फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद रोज में पेश होने वाले बजट में जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का बजट कैसा होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक इजलास में विफाक के बाद पंजाब के बजट को फाइनल करने के लिए अमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात पर हतमी मंजूरी ली गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से निगरां हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को आवाम को रिलीफ देने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट से पहले रवा माली साल का हिसाब मांग लिया गया। किसने कितना बजट इस्तेमाल किया, किसने कोताही बरती है? महकमा हाउसिंग ने तफसीलात तलब कर ली हैं। महकमा हाउसिंग ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, PHA और सैनिटेशन एजेंसियों के सरबराहान को तलब कर लिया। DG LTA, DG और GTA को भी फंड्स का हिसाब देने के लिए तलब कर लिया गया है। इसी बारे मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताएं किस हवाले से? एक जानिब तो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का 4 माह का बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी जानिब रवा माली साल 2022-23 में तरक्याती इदारों की जानिब से अब तक कितना बजट इस्तेमाल किया गया और जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, क्या उन अहदाफ के ऊपर अमल दरामद हो सका है? पंजाब की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से इस हवाले से हिसाब मांग लिया गया है। महकमा हाउसिंग ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ और सैनिटेशन एजेंसियों के सरबराहान को तलब कर लिया है, जिसमें DG LDA, DG गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंड्स का हिसाब देने के लिए तलब किया गया है। इसी तरह पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर, गुजरांवाला, MD वासा लाहौर और MD वासा गुजरांवालों को भी तलब कर लिया गया है। महकमा हाउसिंग ने 6 इदारों के सरबराहान को ज़ाती हैसियत में फंड की तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बावजूद शुरू ना होने वाले मनसूबा जात पर भी इन अदारों के सरबराहान से बातपुरस की जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की गई है। पंजाब के बजट में गैर मंजूर शुदा स्कीमों को मुतलका फोरम से मंजूर करवाने में मुबैना कोताही बरतने पर भी इन अदारों की बातपुरस होगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब की कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी वज़ा करदा डेडलाइन पर मंसूबे मंजूर नहीं करवा सकी, जिसमें LDA, वासा, टीपा और PHA ने वज़ा करदा डेडलाइन पर कोई एक भी मंसूबा मंजूर नहीं करवाया। तो हुकूमती अदारों की इस नाकस कारकर्दगी पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सरबराहान को तलब किया गया है। जो महकमा हाउसिंग के ज़ेरे इंतज़ाम ये इजलास होगा, इसमें अब तक शुरू होने वाली नई स्कीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया है। अब्दुल अलीम खान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने तंजीमी क़यादत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मंजरनामे पर आगे बढ़ने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद पार्टी की तंजीमी क़यादत भी तश्कील दे दी गई। पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन ने उहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी गयी। ओन चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन के तर्जमान भी होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर मरकजी और सूबाई उहदेदारों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़रा के मुताबिक जनूबी और सेंट्रल पंजाब के अहम सियासी ख़ानदानों से पार्टी के राब्ते शुरू हो चुके हैं। पंजाब के अहम सियासी ख़ानदानों से चश्मो चराग आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जनूबी पंजाब से लगारी, दरेशक, मखदूम, जाट, जतोई, वट्टू, बलोच, राय,
ममरोड समेत दीगर सियासी खानदान पीपल्स पार्टी में शामिल किए जाएंगे। सेंट्रल पंजाब से टवाने, महर, जाट, कश्मीरी, राजपूत समेत दीगर खानदान पीपल्स पार्टी में शामिल किए जाएंगे। माजी में इन अहम सियासी खानदानों का पंजाब की सियासत में अहम किरदार रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गुलबर्ग के अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का ये केस है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि सियासी रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के वाक़यात के मुकदमात की समाअत। एडमिट जज अबहर गुल खान ने अस्करी टावर पर हमला और जलाओ गिराव केस पर भी समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमा में एजाज चौधरी का जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड पर 14 रोज की मज़ीद तौसीक कर दी। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश करने का हुक्म दे दिया। खतीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जवेद, तैयबा राजा, सबूही इनाम समेत दीगर की दरखास्त जमानत पर भी समाअत। खतीजा शाह और सनम जवेद की दरखास्त जमानत पर वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने दीगर खवातीन के वकला से 19 जून तक दलाइल तलब कर लिए और रिमार्क्स दिए कि तमाम खवातीन की दरखास्त जमानत पर एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमा में 12 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खवातीन में फराह खान, सदफ, सफिया, साइदा, शुमाइला, खालदा, मारिया समेत दीगर को अदालत पेश किया गया। जिना हाउस हमला केस में मजीद 4 खवातीन को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर यह है कि मुरीदकी और शेखुपुरा के सरकारी अस्पतालों की सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा के लिए मख्तस की गई हैं, जबकि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मामलात को चलाने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद तफसीलात बताएंगे सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद, बताएगा कमेटी कायम कर दी गई है। जी बिल्कुल, शेखपुरा और मरीदिया के सरकारी अस्पतालों की सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। इस हवाले से महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूएचएस के तलबा इन अस्पतालों की क्लिनिकल और लेबॉरेटरी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेखपुरा और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीजके में नर्सिंग एलाइड हेल्थ के तलबा की ट्रेनिंग होगी। दोनों अस्पताल यूएचएस जना कैंपस कालाशाह काकू के करीब वाक़या है और फैसला वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर एसएन वहीद राठौर की दरखास्त पर किया गया है। एमफिल बेसिक मेडिकल साइंसेज के तलबा भी रिसर्च के लिए अस्पतालों से क्लिनिकल मटेरियल हासिल कर सकेंगे और मामलात को चलाने के लिए स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट की सरबराही में बाकायदा कमेटी कैंप कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की मुलाकात भी हुई है। डॉक्टर उस्मान अनवर का यह कहना था कि पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानद है जिसके बच्चे, बुजुर्ग, अहल खाना के खुशियाँ और गम साझे हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन के बच्चों से मुलाकात की है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दावत पर पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में दौरा हुआ है। एआईजी एडमन अमारा अतर ने बच्चों को पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज 1787 कंप्लेंट सेंटर और दफातर का दौरा करवाया। बच्चों ने अपने वालिद के दफातर में पुलिस की वर्किंग और फराइज की अंजामदही बारे आगाही ली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की कमेटी रूम में बच्चों से मुलाकात हुई। आईजी पंजाब ने बच्चों से गपशप लगाई, तालीम बारे दरियाफ्त किया और दिलचस्प मौजूआत पर जो है वो भी की गई। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानद है जिसके बच्चे, बुजुर्ग, अहले खाना, खुशियाँ और गम साझे हैं, ऐसा कहना था मुलाकात के दौरान डॉक्टर उस्मान अनवर का। आईजी पंजाब का ये भी कहना था इन बच्चों को पुलिस हेडक्वार्टर्स लाने का मकसद उन्हें नई चीजें जानने का मौका फराहम करना है। ऐसे टूर बच्चों के शऊर में इजाफे के साथ साथ खुशगवार यादों का सबब बनते हैं। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों ने 1787 कंप्लेंट सेंटर का दौरा किया, शहरियों की आने वाली कॉज भी सुनी। आईजी पंजाब ने 1787 में शहरी की बात सुनकर शिकायत दर्ज पर एसपी कंट्रोल रूम अकरामुल्लाह की बेटी सारा को 10,000 रुपए इनाम भी दिया। ऑपरेशन कंट्रोल रूम के कांस्टेबल सुहेल के बेटे दाऊद को भी 10,000 रुपए का इनाम दिया। इस मौके पर सारा इकराम ने अपने
ہاتھ سے بنایا گیا آئی جی پنجاب کو ان کا پورٹریٹ تحفے میں بھی پیش کیا۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے سی پی او آنے والے تمام 53 بچوں کو 500 روپے فی کس جو ہے وہ دیے گئے۔ پنجاب پولیس اپنے ملازمین کے اہل خانہ کے لیے مزید پروگرام کا انعقاد جاری رکھے گی، ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان احمد کا۔ جی بچوں کو انعامات بھی دیے گئے ہیں۔ مجاہد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مجاہد آپ کا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تقرر تبادلوں سے پابندی اٹھا لی ہے۔ کالجز کے اساتذہ آج سے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ درخواستیں 15 جولائی تک جمع کروائی جا سکیں گی، جبکہ تبادلوں کی درخواستیں لینے کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن میں فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاطف پرویز کہیے گا۔ بالکل، نہ صرف ٹیچنگ بلکہ نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے وہ بھی تبادلوں کے لیے درخواستیں دے سکتا ہے، اور آج سے جو ہے یہ تبادلوں کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل جو شروع ہوگا۔ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مراسلے کے مطابق اس حوالے سے ایک خصوصی فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں قائم کر دیا گیا، جہاں پر بائی ہینڈ اور پارسل بھی درخواستیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قابل غور ہے کہ اس دفعہ آن لائن کی بجائے مینول جو ہے یہ تبادلے کیے جائیں گے، اور تبادلوں کے لیے درخواستیں 15 جولائی تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ 16 سے 31 جولائی تک ان درخواستوں کی اسکروٹنی ہوگی، اور مراسلے کے مطابق اگست میں تبادلوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جی اگست میں تبادلوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ عاطف۔ بات کر لیتے ہیں کچھ ڈالر کی، تو روپیہ مزید غیر مستحکم ہوا۔ ڈالر کی قدر میں 70 پیسے اضافہ، جبکہ کاروباری ہفتے کے لیے پہلے روز ڈالر 287 روپے کی حد عبور کر گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 287 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 307 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تو آپ کو بتائیں کہ روپیہ مزید غیر مستحکم ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں 70 پیسے اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر 287 روپے کی حد کو عبور کر گیا ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 287 روپے 63 پیسے پر بند ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 307 روپے تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو روپیہ غیر مستحکم ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں 70 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عام مارکیٹ کی مہنگائی کا توڑ کرنے کے لیے بنے یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے ہیں۔ اشیاء کی محدود سپلائی سے صارفین دھوپ میں لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گھی کی قیمتوں میں کمی پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی، یوٹیلیٹی سٹورز پر صورتحال تبدیل نہ ہوئی۔ کم نرخ پر اشیاء کا حصول عوام کا امتحان بن گیا۔ تپتی دھوپ میں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر صارفین کی قطاریں۔ آٹا، چینی، گھی سپلائی کم ہونے پر صارفین سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور۔ گھی کی قیمتوں میں کمی پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی کی قیمت میں 80 روپے کلو کمی کی۔ اب عام صارف کو گھی 410 روپے فی کلو میں مل رہا ہے، لیکن گھی کی سپلائی محدود مقدار میں کی جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے گھی بدستور 300 روپے کلو ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا عام صارف کو 648 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ صارف کے لیے آٹے کے نرخ 400 روپے مقرر ہیں۔ آٹے کی فراہمی بھی محدود ہونے پر صارفین سٹور کے چکر لگانے پر مجبور۔ بے نظیر پروگرام صارف کو چینی 70 اور عام صارف کو 91 روپے کلو مل رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ کم نرخ پر اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ صبح 5 بجے کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور تب میرا جا کے یہاں نمبر 12-14 نمبر پہ آئے۔ ادھر جو ہے نا صبح 5 بجے کے آگے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ آٹا جو توڑا ہے وہ 60-70 دیتے ہیں، بس 60، وہ ایک بڑی مشکل سے آتا ہے۔ آٹا، چینی، گھی کے ساتھ دیگر عام اشیاء بھی خریدنے کی شرط ہے۔ سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جتنی سپلائی آتی ہے اشیاء فراہم کر دی جاتی ہیں۔ کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا اچانک دورہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے شکایت سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بعض افسران اور عملہ دفتر سے غیر حاضر پائے گئے، جبکہ ایئر کنڈیشنز چل رہے تھے۔ محسن نقوی نے عملے کی غیر حاضری پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور شکایت سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا کہ آفیسر اور عملے کی غیر موجودگی میں دفتر کے ایئر کنڈیشنرز چلانا قومی وسائل کا ضیاع ہے۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں سائلین سے فون پر گفتگو بھی کی اور ان کے مسائل سنے۔ محسن نقوی نے سائلین کو مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड कमेटी ने आर्टिस्ट काउंसिल की सिफारिशात पर फनकारों की माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत आमिर मीर की ज़ेर सदारत स्पोर्ट फंड कमेटी का अहम इजलास अलहमरा लाहौर में हुआ है, जिसमें मुस्तहिक फनकारों की माली इमदाद के केसेस का जायज़ा लिया गया। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने सिक्योरिटी कमेटी को मज़ीद फ़आल और शफाफ बनाने की हिदायत की है और कहा है कि सिक्योरिटी के अमल में आर्ट्स काउंसिल के सरबराहान की गफलत काबिल कबूल नहीं है। आमिर मीर ने कहा कि आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड कमेटी में फनकारों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए और मौजूदा लिस्ट मुअत्तल करके तमाम आर्टिस्टों की आइंदा साल के लिए दोबारा दरख्वास्तें जमा की जाएँ। फनकारों की मुल्क के लिए खिदमात के मोतरिफ हैं और हमारी मिशन यही है कि उन्हें सराहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGLDA को अहम टास्क सौंप दिया है। वफाकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से कबल तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फ़ाल करने की हिदायत कर दी गई है। सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के बाद इस्लामिया ग्राउंड सुन्नत नगर कॉम्प्लेक्सेस को फ़ाल किया जाएगा। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तीसरे मरहले में फ़ाल किया जाएगा। सुन्नत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दोबारा केनाल रकबे पर तामीर किया जाएगा। सुन्नत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम्नेजियम, बैडमिंटन समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कम उम्र बच्चों की शादियां करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया है कि कम उम्र बच्चों की शादियों पर चावल खाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कम उम्र बच्चों की शादियां करने और करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रुखसाना बीबी और इरशाद बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी किया। रुखसाना बीबी ने अपनी 13 साला बेटी सवेरा और इरशाद बीबी ने अपनी 14 साला बेटी रानिया बीबी की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत में कम उम्र लड़कियों की जानिब से अपनी मर्जी की शादी करने का बयान पेश किया गया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया कि आगाह किया जाए कि कम उम्री में शादी करने वालों के खिलाफ कानून पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। बताया जाए कम उम्र बच्चों की शादियों के खिलाफ कितनी शिकायत आई और कितनी कार्रवाइयाँ हुई। बच्चों की कम उम्री में शादी रुकवाने का एक्ट 1929 मौजूद है। कम उम्र बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, मुकदमात दर्ज क्यों नहीं हो रहे। लोकल गवर्नमेंट ने कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ कानून बारे SOPs बनाए हैं। SOPs पर अमल नहीं हो रहा। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने करार दिया कि कम उम्र बच्चों की शादियों पर चावल खाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। महकमा बल्दियात कम उम्र बच्चों की शादी के खिलाफ कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अदालत ने कम उम्र शादी करने वाले दुल्हा, निकाह रजिस्ट्रार और गवाहों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 19 जून को पेश करने का हुक्म दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। बच्चों से मुशक्कत एक तल्ख हकीकत है। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी और बच्चों को तालीम के मुसावी हुकूक दिलाना है। ये रिपोर्ट देखिए। आज का दिन छोटी दुनिया के नाम। बच्चों के लिए बेहतर तालीम कार खैर है अजीम। बच्चे फूल की हैसियत रखते हैं और मुल्क कौम का मुस्तकबिल इनसे ही इबारत। मगर ये नन्हे शगुफे अक्सर तल्ख हालात के हाथों मसले जाते हैं और मासूमियत की शाखों से टूटकर गलियों की धूल बन जाते हैं। बरे आजम एशिया में चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा शरह बरे आजम अफ्रीका में है, जहाँ अंदाजन हर तीसरा बच्चा मजदूर है। एक निजी तंजीम के सर्वे के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ। मुतादिद खानदानों ने स्कूलों में जेर तालीम बच्चों को काम पर लगा दिया ताकि घर का खर्चा पूरा हो सके। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान चाइल्ड लेबर में 30% इजाफा हुआ। पंजाब में 5 से 12 साल उम्र तक के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तकरीबन 40,000 बच्चे घरेलू मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद कहती हैं, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें लेबर पर नहीं लगाया जा सकता। बच्चों की असल जगह स्कूल्स हैं। हमारे पास एक साल में 200 से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर के आए हैं। बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल है। इन बच्चों की जगह मुलाजमत पर और चाइल्ड लेबर में एक्सप्लॉइट होना नहीं, इनकी असल जगह है स्कूलों में तालीम हासिल करना। आए सब मिलके अपना किरदार अदा करें, हमारे साथ हाथ बटाएं और मिलके हम इन बच्चों को जो है वो इस वायलेंस से रोकें और जो है वो इनको रिहेबिलिटेट करने में हमारी मदद करें। रवां साल के दौरान इन नन्हे मजदूरों पर तशद्दुद के मुतादिद वाकयात भी सामने आए हैं।
چائلڈ لیبر کے عالمی دن کی مناسبت سے لبرٹی چوک میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے آگاہی واک کی قیادت کی۔ کہتی ہیں کہ واک کا مقصد بچوں سے بدسلوکی، چائلڈ لیبر، چائلڈ ٹریفکنگ اور بچوں کے استحصال کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ رپورٹ دیکھیں۔ بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لبرٹی چوک میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت چیئرپرسن سارہ احمد نے کی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سفیر نادیہ جمیل، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکا نے چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی سے متعلق بینرز اٹھا رکھے تھے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا تھا کہ واک کا مقصد بچوں سے بدسلوکی، چائلڈ لیبر، چائلڈ ٹریفکنگ اور بچوں کے استحصال سے آگاہی دینا ہے۔ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی گھروں میں بچوں کو ملازمت پر رکھا ہے۔ ہم سب نے مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ چائلڈ لیبر، چائلڈ بیگری، چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ٹریفکنگ کا خاتمہ کرنا، اور یہ کس نے کرنا ہے خاتمہ؟ یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ کوئی ایک ادارہ، ایک ڈپارٹمنٹ اس چیز پہ قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے۔ ہم نے اس پہ مل کے کام کرنا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں کا کہنا تھا کہ انہیں تعلیم اور تربیت دے کر بہتر مقام تک پہنچایا جائے۔ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کریں، ان کو اچھے مقامات پر پہنچائیں۔ اگر نہیں تو جیسے ہم چائلڈ پروٹیکشن میں رہ رہے ہیں، ہم بھی چائلڈ پروٹیکشن کے بچے ہیں، وہ ادھر آ کے ایڈمیشن کروا دیں۔ پہلی بات، بچوں کو کام پر ہی نہ رکھیں، اور اگر وہ رکھ لیں تو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے ان کو وہاں سے نجات دلوائے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی آگاہی واک میں مختلف تنظیموں کے نمائندوں، سول سوسائٹی کے ممبران اور عام شہریوں نے شرکت کی۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس اضافی اسٹیڈیم میں فروٹ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ فروٹ میلے میں عظیم بانسری نوازوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ فروٹ میلے کا مقصد اس آلے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ میلے میں فلوٹ کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل میں اس کو موجود ہوں الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں۔ آج قذافی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ ایک روزہ فلوٹ میلے کا انعقاد کیا گیا تھا، اور فلوٹ میلے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ نوجوانوں میں سے جو انسٹرومنٹس کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ اجاگر کیا جائے۔ نامور شخصیات نے جو ہے وہ فلوٹ کی جو ہے وہ نمائش بھی لگائی ہے، اور اس کے علاوہ فلوٹ بجا کر بھی بتایا ہے کہ کون کون سے سر جو ہیں وہ اس آلے سے بجائے جا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک شرکا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا آج کے ایونٹ کے حوالے سے اور کیسا لگا آج کا ایونٹ؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میم کا، جو الحمرا کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ جو پروگرام رکھنے کا انیشیٹ لیا وہ کافی اچھا ہے، اور میری امید ہے کہ وہ ایسے پروگرام دوبارہ رکھتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے استاد کے لیے جو آئے ادھر، اور ان کی فلوٹ سن کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، اور لوگ کافی اچھے خوش تھے، انہوں نے باتیں بھی بہت اچھی کی، اور میری امید ہے ایسے پروگرام دوبارہ ہوتے رہیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شائقین کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو پروگرام ہے خاصا اچھا تھا، اور اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ان کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ جو ینگ آرٹسٹ ہیں ان کو سیکھنے کا موقع جو ہے وہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عارضی مویشی منڈیوں پر ٹیکسز درد سر بن گیا ہے۔ عارضی منڈیوں پر ٹیکسز لگانے کا ضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکا۔ ٹیکسز لگانے کا قانون افسروں کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری نے عارضی مویشی منڈیاں پنجاب کیٹل مارکیٹ کی طرز پر لگانے کی زبانی منظوری دی۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر سی او کیٹل کمپنی ریٹس کی اجازت دینے سے گریزا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 229 لوکل گورنمنٹس کے افسران مویشی منڈیوں کے ریٹس بارے گومگو کا شکار۔ نگران حکومت کے فیصلے پر محکمہ بلدیات بے بسی کی تصویر بن گیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 99 میں ٹیکس لاگو کرنے کا قانون ہے۔ ٹیکس لاگو کرنے کے طریقہ کار میں 30 روز میں اشتہار دینا شامل۔ ٹیکس لگانے سے قبل شہریوں اور سٹیک ہولڈرز کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ 30 روز بعد رائے اگر ہاں میں آئے تو ٹیکس لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس لگانے کا دوسرا طریقہ کیٹل مینجمنٹ کمپنی بورڈ سے اجازت لینا ہے۔ کیٹل مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ فعال نہ ہونے سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عارضی مویشی منڈیاں لگانے میں صرف 7 روز باقی رہ گئے۔ نگران حکومت چیف سیکرٹری کے احکامات کے بعد محکمہ بلدیات سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 229 لوکل گورنمنٹس کے چیف افسران عارضی منڈیوں پر ٹیکس لگانے کے لیے حکم نامے کے منتظر ہیں۔ سیکرٹری بلدیات کمشنر سی ای او کیٹل مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے ابھی تک لکھ کر نہ دیا جا سکا۔ مویشی منڈیوں میں ٹیکس زبانی طور پر لگائے جانے کے احکامات دیے گئے۔ ریٹس کے تعین بارے کوئی آفیسر ٹیکس لاگو کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کر رہا۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں یہ کہا کہ مویشی منڈی میں جانوروں پر ٹیکس لگنا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ پہلے تو جب وہ لاہور میں گھسیں گے اور جو نارمل منڈیوں والے کانٹریکٹر ہیں وہ ان سے پیسے لیں گے فی پھیرے کے حساب سے، اور اس کے بعد جب وہ منڈی میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر
500 रुपया छोटे जानवर पर, 1000 रुपया बड़े जानवर पर। बहुत बड़ा इम्तहान होगा। शहबाज शरीफ साहब भी इसी सूबे को चला रहे थे, यहाँ से ही मंडियाँ लगती थी, यहीं के वसाइल इस्तेमाल होते थे और लोग जो हैं वो खास तौर पे वो जो लोग पूरे पंजाब से माल मवेशी यहाँ बेचने आते थे वो इतने खुशो खुरम जाते थे वापसी पर। सेक्शन ऑफिसर कंपनीज लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद असलम नदीम ने व्हाट्सएप पर मंडियों पर टैक्स लगाने का मुरासला जारी किया। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA के अकबर चौक मंसूबे की तामीर में रुकावट हायल हो गई है। हुकूमती मंजूरी के बावजूद अकबर चौक प्रोजेक्ट के फंड्स का इजरा नहीं हो सका है। मंसूबे की तकमील के लिए 31 जुलाई 2023 की डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे की तकमील में ताख़ीर का खदशा है। LDA का अकबर चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा। दरख्तों को काटने से बचाने के लिए अकबर चौक मंसूबे का डिजाइन तब्दील किया गया। मंसूबे की तामीर में रुकावट हायल हो गई। पंजाब हुकूमत ने अकबर चौक प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब रुपए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी। हुकूमत की मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हुआ, जिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने काम की रफ्तार सुस्त कर दी। अकबर चौक प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जुलाई 2023 की डेडलाइन दी गई। फंड्स के इजरा में ताखीर से मंसूबे की तकमील में भी ताखीर का खदशा है। डेडलाइन में 1.5 माह बाकी है, ताहम तामीराती काम अब तक 27% मुकम्मल हो सका। LDA ने तामीराती काम को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए जाती खजाने से भी फंड्स का इजरा शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अकबर चौक मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। 2 से 3 रोज में फंड्स जारी हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अहदेदारों को हटाने का निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी, जबकि जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अहदेदारों को हटाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में अदालती अहकामात पर अमल न करने के इक़दाम की निशानदही की गई। दरखास्त गवर्नर के वकील ने बताया कि निगरान हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद अथॉरिटी के अहदेदारों को हटाया। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया कि निगरान हुकूमत के पास ऑर्डिनेंस के जरिए कानून में तरमीम का कोई इख्तियार नहीं। इसके बावजूद अदालती अहकाम को नजरअंदाज किया गया। अदालत इंसाफ फराहम करे। अदालत ने अहदेदारों को हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर समेत दीगर हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।